ایک اور چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ہمارے، ان کے بیانات پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ایکٹرز نے کولیبریشن میں جو موویز کی ہیں ان کا بھی اب ان کی پروموشنز رک گئی ہیں، اور ایک ساتھ مطلب جو آرٹسٹ بات بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا پر پروموٹ کر رہے تھے تو وہ بھی رک گیا ہے۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ یہ جو دلجیت سنگھ کی فلم سے نکال دیا گیا ہانیہ عامر کو، دلجیت دوسان جو ہیں ان کے ساتھ شاید مووی کر رہی تھی ہانیہ عامر، تو ان کو اس مووی سے نکال دیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ بھارتی اداکار جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پہلے اداکاروں کو پاکستانی ایکٹرز کو لیتے ہیں موویز میں، جب جیسی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں فوراً ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آرٹسٹ کو اپنی فلموں میں، اور فلموں میں آرٹ میں آرٹسٹ میں کہاں سے یہ پالیٹکس اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہیں جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ میں تو کہتی ہوں اس سے بہتر ہے کہ سوڈان کی فلم میں آ جاؤ، مطلب کیوں ہمیں اتنی جو ہماری obsession ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، بیکاز ہمارے تعلقات بہت برے ہیں۔ جس طرح یہ چل رہے ہیں کرکٹ سے بائیکاٹ، فلاں سے بائیکاٹ، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، آپ کو لگتا ہی کیوں ہے کہ بھارت میں آپ کی کوئی فلم یا کوئی پروجیکٹ ریلیز ہونا ہے، یا جس کو آپ سو کالڈ انٹرنیشنل فلم کہہ رہے ہیں، وہ اس کو بننے نہیں دیں گے؟ جس میں بھی انڈینز انوالوڈ ہیں ان کا بڑا ایک مطلب انفلوئنس ہے۔ جب سرکاری آپ کی ان کی نہیں چاہے تو آپ کیسے وہاں کام کریں گے اور آپ کی فلمیں ریلیز ہوں گی؟ آپ کو لگتا کیسے؟ آپ کو کون یہ غلط گولی دے رہا ہے کہ بھئی یہ ہاں ہو جائے گا یہ کرو؟ اور اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی آر میں اتنا وقت ضائع کرنا لگانا نہیں۔ دیکھیں آج جو آپ سٹار ہیں، جو آپ کی شہرت ہے، پاکستان میں جو آپ نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے بالکل ایسے ہے۔ تو اس طرح فواد خان کی بھی جو مووی آ رہی تھی تو وہ بھی بھارت میں ریلیز سے اس کو روک دیا گیا ہے، اور اس کی پروموشنز بھی روک دی گئے ہیں جو 7 ایکٹرز مل کے کرتے ہیں۔ تو اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے کامران جاوید، فلم کرٹک ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور ان موویز کا اب کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جب انڈیا میں ریلیز نہیں ہوں گی تو کیا پاکستان میں ریلیز ہو پائیں گی یا پھر انٹرنیشنلی ریلیز ہوں گی یا نہیں؟ کامران، یہ جو ماحول ایک دم بنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو ایکٹرز کو کتنا نقصان ہوا ہے یا ان موویز میں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے ایکٹرز کے لیے تو نقصان ہوگا، صحیح ہے۔ پروڈیوسرز کے لیے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایکٹرز کو ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ملتا ہے مگر پروڈیوسرز کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو نقصان تو آل اوور دا پلیس ہے، صحیح ہے، اور نقصان آڈینس کا بھی ہے، پاکستان کے آڈینس کے لیے بھی ہے، انڈیا کے آڈینس کے لیے بھی ہے۔ مگر دیکھیے ایک چیز میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز بہت لمبے عرصے سے والیٹائل چل رہے ہیں۔ تو یہ والیٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے، اور یہ جو کبھی کراس بارڈر کلچرل ٹریڈ جو ہمارا نہیں ہوتا فلموں کا، یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ کو کم از کم، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پاکستانی آرٹسٹ باہر جا کے کام نہ کرے، انڈیا کے لیے کام نہ کرے، 100% کرے، مگر اگر آپ کے پاس یہ تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہے، آپ کو تھوڑی سی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، تو وڈنٹ اٹ بی بیٹر کہ آپ وہ سارے ریسورسز اور اپنا ٹائم اور ہر چیز پاکستان میں لگائیں؟ بالکل تو ایک چیز بنتی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر یہ پہلگام انسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا وچ از ڈپلوریبل، صحیح ہے، مگر انڈیا کو کوئی بھی ریزن چاہیے ہوتا ہے اچانک ٹو پمپ اپ میٹرز، اور اچانک پھر بینڈنگ کی بات آ جاتی ہے۔ فائس جو FWICE وہاں کی جو آرٹسٹ کی ایجنسی ہے، وہ جو آرگنائزیشن ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ کو کام وہاں ملنا ہی نہیں چاہیے، اور اس میں سنیماٹوگرافرز، ایڈیٹرز، پروڈیوسرز سب لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی گلڈ اور یونین ہے وہ۔ جب اتنی بڑی آپ کے پاس گلڈ یونین اینٹی پاکستان میسج دے رہی ہوتی ہے، انڈیا کا میڈیا 24/7 اینٹی پاکستان دے رہا ہوتا ہے، تو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ یا بڑے سے انسیڈنٹ، صحیح ہے، اٹ از irrespective آف دیٹ، بس انسیڈنٹ ہونا چاہیے اور پھر وہاں کی بیننگ والی سچویشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ وہاں پی آر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ بس یہی بات ہے نا۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے فواد کو irrespective of whether فواد is doing it or not، میں ہر ایک کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس تھوڑی بھی اگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے نا، آپ کے پاس تھوڑا بھی ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس کو لے کے پاکستان کی انڈسٹری کو بہتر بنائے نا۔ بالکل بالکل، مجھے خود تھا کہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے ان کو پروڈکشن میں آنا چاہیے تھا، بہت یہاں کے لیے کام کریں کہ 9 سال آپ غائب ہو گئے، ایک مووی میں نظر آئے، تو دس از ناٹ رائٹ۔ ماہرہ کا تو پھر بھی اچھا لگتا ہے، وہ کام کرتی رہتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں فواد تو بالکل ہی غائب ہو گئے تھے اسکرین سے۔ اچھا، جو ہم نے ہانیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں اس فلم سے، از دس ٹرو یا ویسے ہی بس رومرز ہیں؟ اٹس ویری ارلی ٹو سے، کیونکہ دیکھیے فلم از اباؤٹ ٹو بی ریلیزڈ، 1 سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہے، صحیح ہے نا۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ سچویشن ول بی، آف کورس جیسے ہم لوگ گیسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی، ویسے وہ پروڈیوسرز بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیے انڈیا میں ریلیز نہیں ہو سکتی فلم اگر پاکستانی آپ کے پاس ایکٹرز ہیں وہاں،
हजारों के स्क्रीन के ऊपर फिल्म रिलीज होती है, फिर उतने ही दंगों के चांसेस होते हैं। जैसे अबीर गुलाल के लिए लोग कह रहे हैं कि वही ओके जिस सिनेमा की रिलीज होगी इंडिया में ना हो तो पाकिस्तान में हो जाए, डजंट मेक सेंस। क्यों पाकिस्तान और में क्या, हो और जाए? पाकिस्तान में पाकिस्तान क्यों, release हम करके- क्यों देखें, हम क्यों वानी को देखें भाई, हम क्यों उनकी वहां की फिल्म देखें? कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा, जाएगा भी फिल्म देखने। पाकिस्तानी आवाम देखती है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप देखें ना कि टॉप 10 नहीं, आफ्टर दिस नहीं, आई डोंट थिंक कामरान, आफ्टर दिस जब ऐसा रिएक्शन आए तो उसके बाद तो जाहिर है फिर उस वक्त कोई नहीं। मैं तो सच्ची नेटफ्लिक्स भी कल देख रही थी, मेरा इतना दिल खराब हो रहा था, एक दो चीजें आई हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने फ्लिप किया कि आई डोंट वांट टू वॉच। ये दिल खराब होते हैं क्यों? क्योंकि वहां से शुरू होते हैं, हमारी तरफ से नहीं शुरू होता, शुरू वहां से होता है जब वो मेरे आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बुरा उनके बारे में बोल रहे हैं, ओ ये डेस्परेट है, मैं क्यों उनकी चीजें देखूं? ये तो एक मतलब एक नेचुरल सा रिएक्शन है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे बड़ा आपने बात बहुत अच्छी करी। और कि अभी देखिए, एक बैन लगी भी हमेशा है वहाँ से फिल्म, शुरू होती है। एक अभी लगी भी है कुछ फिल्म ऐसी इंटरनेशनल, और कोई देखने नहीं गया। नहीं, ये आपकी बात बहुत अच्छी थी और बिल्कुल एक्यूरेट थी कि हमेशा सामने की तरफ से ये जी, सारी they बैन started. की ये सब बातें शुरू होती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा ने भी इंडियन फिल्म्स बैन नहीं करी थी। जब इंसिडेंट हुआ था तो पहले इंडिया ने बैन करी थी, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने करी थी। मुझे कामरान ये बताएं कि आपके क्रिटिक जो भारत के अंदर हैं वो क्या, आपके जब बात होती है उन लोगों से तो वो क्या कहते हैं कि इतना एक्सट्रीमिज्म क्यों है वहां पर? मूवीज को तो दूर होना चाहिए इन चीजों से। वो लोग तो हर जितने मेरे क्या कहते हैं मेरी बिरादरी के लोग हैं वो तो इस बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत सारे आपके पास जर्नलिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे आप क्रिटिक्स ऐसे हैं जो आर्ट को आर्ट से देखते हैं, से टैलेंट को टैलेंट के लिहाज से देखते हैं। मगर एक बात हो जाती है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जब आपके पास आ जाता है, एक बिलियंस की एंटरप्राइज आपकी होती है, एक न्यूज नेटवर्क को ही आप देख लें तो उसको एक पर्टिकुलर स्टांस लेके चलना पड़ता है ताकि उसका ऑडियंस बेस बने, और ऑडियंस को सनसनी चाहिए होती है। सारे चैनल एक साथ शुरू हो जाते हैं एक ही बात करने के लिए। लेकिन हमारे तो ये पता है सेलिब्रिटीज वैसे क्यों कोई ऐसे प्रो अपने मुल्क की कोई पोस्ट लगाते हुए थोड़ा सा घबराते क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। कि सबको बोलना चाहिए, क्यों डर से जाते हैं? नहीं देखिए, अब वही बात होती है ना कि दिस थिंग सेल्स इजीली, और फिर एक नेशनल नैरेटिव बना हुआ है एंटी पाकिस्तान का, विच इज वेरी सैड टू सी कि नेशनल नैरेटिव जब हो जाए, जब आपकी गवर्नमेंट कह रही हो, जब आपके न्यूज चैनल चल रहे हो, एक स्पेसिफिक एजेंडा पुश हो रहा होता है, तो आपको फिर ये चीज देख के ना हमारे आर्टिस्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ सही है, आर्ट्स फॉर आर्ट सेक की बात या आर्ट्स ट्रांसेंड बॉर्डर्स की बात ना, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है सही तरीके से जब क्रॉस कल्चरल ट्रेड इक्वल, बिल्कुल टू वे ट्रैफिक होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वन वे ट्रैफिक होता है, तो इसका मतलब है कि फिर आप पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहे हो और फिर आप बाहर वालों को प्रेफर करते हो। डॉलर एक्सचेंज रेट शायद अच्छा बिल्कुल, होगा। और कुछ फैशनेबल भी हो गया। यू डोंट गेट इन्वॉल्व बेबी, तुम ना कुछ बोलना, तुम ना जानो कुछ लिखना, तुम ये बड़े फैशनेबल होते हैं लोग कहने वाले, नो यू डोंट गेट इन्वॉल्व। व्हाई नॉट? अगर आप अपने मुल्क के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसके लिए इन्वॉल्व होंगे? कहाँ होंगे? क्या शनाख्त है, क्या पहचान है आपकी? वो पासपोर्ट, वो आईडी कार्ड विच सेज यू आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान बिफोर एनीथिंग एल्स। करना आप कौन है? कौन है आप? कुछ एग्जैक्टली कुछ भी यही बात होनी चाहिए। देखिए प्रो आपका नेशनलिज्म तो होना चाहिए ना, स्पेशली क्या कहते हैं जब आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो ऐसे इंसिडेंट की बैकिंग के लिए, और ये इतने जल्दी इतना एस्केलेट होना चाहिए और विदाउट एनी प्रूफ जाना चाहिए। आई मीन इट डजंट रियली मेक सेंस। तो ये मुझे बताएं, इतनी मेहनत जो हानिया की हम देख रहे थे पिछले एक साल से कि कॉन्सर्ट्स में, और बहुत ज़्यादा उनके इंडियन सिंगर्स के साथ उनकी दोस्ती भी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, तो क्या ये है ऐसा कि उनको मूवी से फिर निकाल दिया जाए? इसके इम्कानात क्या है? देखिए ये तो बड़ा क्वेश्चन है, सही है ना। ये क्वेश्चन आप सिर्फ जब सिनेमा की रिलीज फिल्म की होगी या ओटीटी की रिलीज होगी, जैसे कि अबीर गुलाल के केस में भी देख लें या हानिया के भी देख लें, ऑल्दो अगर हानिया का पार्ट इतना नहीं है तो दे माइट बी एबल टू कट इट आउट। मगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि कहानी में वो कैरेक्टर इतना एम्बेडेड होता है ना कि आप निकाल नहीं सकते। और वहाँ के मीडिया नहीं चाहता, वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है उनकी मूवीज में काम करें, ड्रामाज हम लोग साथ प्रोडक्शंस करें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता जब आपकी हुकूमत इतनी आपकी एंटी चल रही हो। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताएं कामरान, अलीज़े शाह की भी हमने सुना था बच्ची के बारे में कुछ कि अपना अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिया, ट्रॉलर से परेशान है, और कुछ ऐसे स्टेटस थे जिससे लग रहा था कि शी इज वेरी अपसेट।